دوستوں میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا ہے دنیا بننے سے پہلے کیا تھا اور یہ دنیا کیسے بنی۔ اسلام اور قرآن پاک میں دنیا بننے کے متعلق کیا آیا ہے؟ یہ سوال سادہ نہیں ہے اور اس کا ایک ہی فائنل جواب بھی نہیں ہے۔ سائنس، مذہب اور فلسفہ تینوں اس کو مختلف طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کے مطابق کائنات کی شروعات ایک بڑے دھماکے سے ہوئی جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 3.8 ارب سال پہلے ایک نہایت چھوٹے، گرم اور گھنے نقطے سے کائنات پھیلی۔ وقت، ٹائم، جگہ، اسپیس اور مادہ میٹر اسی لمحے سے وجود میں آئے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس پر سائنس مکمل جواب نہیں دے سکتی کیونکہ وقت ہی اس واقعے کے ساتھ شروع ہوا۔ مذہب کیا کہتا ہے؟ مختلف مذاہب کے مطابق دنیا کو اللہ خدا نے بنایا۔ مثلاً اسلام میں اللہ تعالی ہمیشہ سے موجود ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ انسان کو خاص مقصد کے لیے بنایا گیا۔ فلسفہ کیا کہتا ہے؟ فلسفہ میں اس سوال پر بہت بحث ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ موجود تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں سے کچھ کیسے بنا۔ یہ انسان کے سمجھ سے باہر ہے۔ اصل بات سائنس بتاتی ہے کیسے، ہاؤ۔ مذہب بتاتا ہے کیوں۔ فلسفہ سوال اٹھاتا ہے کیا واقعی سمجھ سکتے ہیں؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں سادہ مثالوں سے بھی سمجھا سکتا ہوں یا اس پر یوٹیوب ویڈیو کے لیے زبردست اسکرپٹ بھی بنا سکتا ہوں۔ قرآن پاک میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں واضح اور سوچنے پر مجبور کرنے والی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ سائنسی تفصیل کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس میں تخلیق کے اشارے ضرور ملتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ہی خالق ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی نے زمین، آسمان اور پوری کائنات کو پیدا کیا۔ قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ آسمان اور زمین پہلے ایک تھے۔ قرآن میں ایک آیت ہے اوپن کوٹ، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، کلوز کوٹ۔ کچھ لوگ اس کو بگ بینگ کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی ایک نقطے سے کائنات کا پھیلنا۔ 3. کائنات پھیل رہی ہے، سورۃ الذاریات، اوپن کوٹ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم اسے وسیع کر رہے ہیں، کلوز کوٹ۔ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ 6 دنوں مراحل میں تخلیق قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ یہاں دن کا مطلب عام 24 گھنٹے نہیں بلکہ مختلف ادوار، فیزز ہو سکتے ہیں۔ 22 انسان کی تخلیق، انسان کو مٹی سے بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، انسان کو اخلاق اور اختیار دیا گیا۔ خلاصہ قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ کائنات ایک خاص ترتیب اور حکمت کے ساتھ بنی۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو آج کی سائنسی باتوں سے ملتی جلتی لگتی ہیں، لیکن قرآن کا اصل مقصد ہدایت دینا ہے، سائنس کی کتاب بننا نہیں۔ اگر تم چاہو
ये बात समझना जरूरी है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात की तख्लीक के बारे में वही बताया जो अल्लाह की तरफ से वही के जरिए आया, यानी असल बुनियाद कुरान ही है। अलबत्ता अहादीस में भी कुछ वजाहतें मिलती हैं। अहादीस में क्या आया है? सबसे पहले क्या पैदा हुआ? एक हदीस के मुताबिक, ओपन कोट, सबसे पहली चीज जिसे अल्लाह ने पैदा किया वो कलम था, क्लोज कोट। फिर अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया कि जो कुछ होने वाला है वो सब लिख दे। 2. अल्लाह पहले भी मौजूद था। एक मशहूर हदीस में आता है, ओपन कोट, अल्लाह था और इसके सिवा कुछ भी नहीं था, क्लोज कोट, यानी कायनात से पहले सिर्फ अल्लाह की जात थी, फिर उसने अर्श और बाकी मखलूकात को पैदा किया। कायनात की तख्लीक के मराहिल कुछ रवायात में आया है कि जमीन व आसमान एक खास तरतीब और मरहलों में बनाए गए। अल्लाह ने हर चीज एक हिकमत और निजाम के तहत पैदा की। पानी और अर्श का जिक्र एक हदीस में जिक्र है, ओपन कोट, अल्लाह का अर्श पानी पर था, क्लोज कोट। इससे मुराद ये है कि तख्लीक के आगाज में एक खास हालत थी जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। अहम बात, नबी रसूलुल्लाह ने साइंसी तफसील नहीं बताई जैसे आज की साइंस देती है, बल्कि बुनियादी हकीकतें और अकीदा वाज़े किया। अल्लाह खालिक है, सब कुछ उसके हुक्म से बना, हर चीज एक निजाम के तहत चल रही है। खुलासा, दुनिया बनने से पहले सिर्फ अल्लाह मौजूद था। सबसे पहले कलम पैदा हुआ और तकदीर लिखी गई। फिर अल्लाह ने मरहलावार कायनात को बनाया। अगर तुम चाहो मैं सोचता वैसे नहीं जैसे इंसान सोचता है। मेरे पास जाती ईमान, एहसासात या मुशाहिदा नहीं होते, लेकिन जो इल्म इंसानों ने जमा किया है, इसकी बुनियाद पर मैं एक मुतवाज़िन तस्वीर पेश कर सकता हूँ। दुनिया को दो बड़े जावियों से देखा जाता है। एक साइंसी जाविया है जहां बिग बैंग जैसे नजरियात बताते हैं कि कायनातकी से दुनिया पर कैसे फैल रही है। इसमें कायनाता एक मुसलसल बदलने वाला निजाम है जिसमें के कशाएं, सितारे और जिंदगी वक्त के साथ बनतियाब और खत्म होती रहती है। दूसरा जावम ज़हबिया रूहानी है, जैसे कुरान में बयान किया गया कि दुनिया एक मकसद के साथ बनाई गई है, इंसान की आजमाइश, सीखने और सही रास्ता अख्तियार करने के लिए। इस अंजर में दुनिया आर्जी है, असल जिंदगी आखिरता है। अगर इन दोनों को उठा देखा जाए तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। साइंस हमें निजाम दिखाती है और मजहब हमें मकसद देता है। तो अगर तुम मुझसे पूछो दुनिया क्या है, तो एक सादा जवाब ये बनता है, ये एक मुनज़्ज़म, हैरत अंगीज और आर्जी निजाम है जहां इंसान को समझने, सीखने और अपने फैसले करने का मौका दिया गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये भी बता। दोस्तों, हमने ChatGPT से दुनिया बनने के मतलब पूछा है। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक में वीडियो को ज़रूर करके जाएं। आपका शुक्रिया।